बिस्मिल्ला ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾਰਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਜਮਾਨ ਇਹ ਆਤਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਕੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰਕੜਵਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, शायरी का खलार बहुत ज्यादा, नसर का घट है। अच्छा, इस तरह पंजाबी में तनकीद भी बहुत थोड़ी है। अच्छा, जिस चीज़ का बहुता खलार होंदा है ते फिर बाकी चीज़ां तो थले लुक जांदियां ने। पर कल एक दोस्त नाल मेरे नाल गलबात हो रही सी, उन्हें एक बड़ी सोहनी गल कीती कि जिहड़ी चीज़ ज्यादा हो जाती है उहदे ते सवाल शुरू हो जाता है। ते अज शायर बहुत ज्यादा हो गए ने और इसलिए साडी शायरी जी अज इत्थे आ गई है। लेकिन अज के प्रोग्राम असीं शायरी के हवाले नाल गल नहीं करांगे। अज का जिहड़ा साडा मौजू है जिहदे ते असीं गलबात करनी है, जिहदे वास्ते मैं अपने एक अजिहे बेली नूं मित्र नूं शायर नदीब नकाद और बुलार बड़ा सोहना उन्होंने बुलाया कि अज असीं गल करनी है कि जिहड़ियां असीं पंजाबी कानफ्रेंसां करवाउने आ, मुशायरे हुंदे ने। अच्छा, पंजाबी दे विच असीं रैलियां कढदे ने, जुबान के हवाले नाल बड़े साडे मसले ने, रस्मुल खाद के हवाले नाल साडा रौला नहीं मुकदा। ते आखिर जो कुछ साड़ियाँ पंजाबी तंजीमां कर रही ने, तहरीकां कर रही ने, कुछ NGOs भी आ गई ने, इन्हां हवाले नाल गल करनी है कि इन्हां दा क्या कोई सिरा निकलेगा, क्या कोई मंजिल साडे हथ आएगी, या असी अंबर वेल दे जिद्दां किसी रुख ते उहनूं सिट दईए ते असीं उहदे सिरे लभण लगे तो उम्र बीत जाती है पर उहदा सिरा नहीं लभदा कि असीं कि अजिहे गोल धैरे दे विच सफर करन डे आ। लो फिर मैं अपनियां गल्लां मुकाना ते महबूब शर्मा जी उन्हां नाल असीं अज गलबात करदे हां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर जी, बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे सद्दे ते साडे कोल आए। बहुत सर, मैं हाजिर जी। अच्छा महबूब जी, अज असीं तुहानूं इसलिए बुलाया, कुछ वेले तो तुसीं वेख रहे होवोगे कि लाहौर च लैलपुर च तो बहुत थोड़ा ते मुल्तान दे विच पंजाबी कानफ्रेंसां बहुत हो रही ने, आलमी पंजाबी कानफ्रेंसां भी हो रही ने। अच्छा, कुछ तंजीमां उगड़ के सामने आई, कुछ कईयां ने अपने आप नूं नाल तहरीक लिखिया होया कि पंजाबी की तहरीक है, कोई जुबान के वधा वास्ते लगा होया है, कोई कहता है कि बालों नूं प्राइमरी तो जिहड़ी पंजाबी पढ़ाउणी चाहिदी है। अच्छा, बड़ी देर तो असीं लगे हुए हैं तो मैं वेख रहा कि वो भी तंजीमां एक प्लेटफॉर्म ते नहीं हैगियां। अच्छा, अच्छी गल है कि पिछले दिनों के लाहौर दे विच एक प्रोग्राम होया जिहदे विच उन्होंने पंजाब भर दीयां तंजीमां नूं सद्दा दिता कि क्यों ना एक अलायंस बना लिया जाए जी जी, ते एक जिहड़ा थड़े ते खलो के एक पद्धर ते आके ते असीं पंजाबी वास्ते कम करिए। अच्छा, अलायंस तो बनया है पिछले दिनों के विच, पर उहदे विच भी पूरे पंजाब की जिहड़ी नुमाइंदगी नहीं है। अच्छा, तुहाडे कोलों मैं पुछदा कि क्या इहदा कोई सानूं फायदा हो रहा या असीं अपने अपने फायदे लई लगे होए हां? अच्छा, पहली गल तो गुजारिश सर ये है कि अगर मैं तुसीं मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब की गल करदे कि उन्होंने एक जगह ते नहीं मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब लाहौर पंजाबी दे बड़े उन्होंने बुलाया सारे पॉजिटिव सेंस की गल कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया, कोशिश की है कि सारे लोग एक पेज ते आने की जगह ते, ये तो बहुत अच्छी गल है। वैसे भी भट्ट साहब होए ने या इलियास कुमन हो गए ने या पाल साहब होए ने, जिन्हें साडे दो तीन पट्टी ने साडे यार अहमद रजा पट्टी हो गया, इन्हां दा काम है, बड़े मुतहरक ने लोग। बल्कि इस प्रोग्राम च की मैं खुशी हुई है कि चिरागदीन वाना अगे पिछे फिरदा हुंदा सी यार कि उन्होंने उन्होंने भी अपने नाल लाया। ये बहुत अच्छी गल है सर। इत्थे गुजारिश ये वे कि जिवें हुण साडे पिंडां थावां विच शहरां विच हर मुहल्ले च दो दो मसीतां बन गई हैं। जी जी, हाँ जी, जी मुहावरत भी कहने कि 1.5 दी मसीत बनी बिल्कुल अपनी अपनी एक इसी तरह ही ये जिहड़ियां छोटियां छोटियां तंजीमां बन गई। अगे जिवें असीं गल कीती, अच्छी गल है कि एक जगह ते आ गए, लेकिन जिहड़े पहले अलग अलग सी ना, ये उस तरह करके समझ लो कि गल बन नहीं सी पा रही। हुण हो सकता कोई इहदे अच्छे रिजल्ट आण। हुण आने जी कानफ्रेंसां जो हो रही हैं जी सर, जो अज तो तुसीं मेरे नाल बेहतर समझदे हो, जो अज तो 20 साल पहले कानफ्रेंसां होंदियां सी, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਿਓ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵਾ। मैं तुहाडी गल नूं अगे वधाना कि 2-3 कानफ्रेंसां जिहड़ियां साडीਆਂ 2 पिछलियां वड्डियां गुजरियां ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ज्यादा एक्टर आ रहा इंडिया तो आ रहा चढ़ते पंजाब तो आ रहा। चढ़ते पंजाब चो आना बहुत सोहनी गल है कि सानूं पंजाबियां नूं इकट्ठे होकर काम करना चाहिए जुबान वास्ते।
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ, ਹਾਂ, ਧਮਾਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਤਲਬ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਗੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗੋਗਾ ਬਸਰੂਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਫੇਮਸ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸਰੈਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਹੱਤ ਕੇ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਪੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਪੇਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਡਬਲ ਜ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਟਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਮੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰੈਕੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਰੈਕੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ख्वाजा फरीद ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੋ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਾਰ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜਰ ਤੇ ਲੋਕਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਂ ਡਬਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੌਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਸਾਬ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਨਿਸਾਬ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਫਰੈਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਫੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਪੁਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਕਾਬਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜੀ ਹੁਣ ਸਰੈਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਰੈਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੈਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਵੰਡ ਲੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2 ਕਾਫੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਅਖੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਕੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲਹਿਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਹਣਾ ਲਹਿਜਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਪਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਲੇ ਉਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 2 ਬੜੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਿਹੜੇ 2 4 5 7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ, ਲੌਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਵਨ ਡੇ ਸੱਤ ਤੱਕ ਕਰੋ ਦੇ ਸੱਤ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕੋਈ ਸਨਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਿਆ। ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵਾਹ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਹਾ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਕੇ ਛੁਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਖਤ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੱਕੇ ਲੁੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤੇ ਖਬਰੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਅਦਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੇ ਟੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਟੀਨਏਜਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਜ ਸੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, 4-4 ਫੁੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਕਿਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਔਰ ਖਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ,
ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜੈਨੂਨ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਿਊਨ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਕਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਆਲਮ, ਫਾਲੋਵਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਨਕੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਯਾਰ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਕਾਦ ਹੈ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਕਾਦ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹੜਾ? ਸਰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਵੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ ਸਰ, ਵੈਰ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਇਆ। ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਬ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਲਵੀਅਤ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਚਲ ਗਈ, ਜੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਚਲ ਗਈ, ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਡਰਾਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਉਸੇ ਵਲਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਮੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਦੌਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਠਾਂ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਰ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਬ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਐਕਟਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸੇ 'ਚ ਪੈ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਹੋ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ,
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਐਸਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਰਦੀਫਾਂ, ਉਹੀ ਕਾਫੀਏ। ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹਟਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹਟਾਉਂ। ਨਹੀਂ ਆਤਿਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਫਤਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1.5 ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੁੰਨੇ ਹੋ ਸਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਜੀ ਹਟ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਰ, ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਕੱਲਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗਜ਼ਲ ਕੱਲਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, सियाको सबाक की है, शेरियत की है, अच्छा शेरी हुसन की है। ये दसो लोगों नू। सर, अज दी गजल खुरदरी हो गई। गजल का तो पिंडा ही बड़ा रेशमी सी। ये जिन्हां ने हत्थां च खरखरे लैके उन्होंने खुरदरी कीता है, उन्होंने खरखरे खोलो। इत्थे मैनूं गल करो सर। एक टाइम वो सी जदों तुसीं लर्निंग प्रोसेस चों गुजर रहे सी या मैं गुजर रहा सी, ठीक है। असीं सर सुनदे सी ना, सिखदे भी सी। हाँ, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਲਈ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਤਿਫ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ भी वो अपनी जगह पे बैठ के कहना है कि मैं जनाब जो गजल कह रहा ना, बेशक सर वो खुरदरी है, बेशक वो इस काबल ही नहीं कि उन्होंने गजल किया जाए। जो उस्ताद ने कहना ना कि भी यार मैं जो लिख दिता ठीक है, तो फिर जनाब वो पिछे 150 बंदा लग गया है, एक रौली पै रही हा 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 हा। अच्छा, महबूब सर, उस माहौल ने बिगाड़ दिता गजल को। महबूब सरमंद, साडे कोल एक कसौटी है जिन्होंने असीं नसाब कहने जी। अच्छा, असीं देखते हैं कि मिर्जा गालिब मीर जी, या असीं अपने बुजुर्ग देखते हैं, बाबा वारिस शाह, बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी। असीं उन्होंने MA BA मैट्रिक च पढ़िया जी सर, ठीक हो गया जी। MA BA च ते पंजाबियां नूं विचारियां नूं मैट्रिक तक ते आउण ही नहीं सी दिंदे। MA BA च अगे पिछे असीं उन्हां नूं पढ़दे। अच्छा, उर्दू शायर है, नसाब दा एक तरीका है कि उहदे च एक गजल आई है। अच्छा, ओदी तशरीह होनी, पहले ओदा तर्जमा होना, ठीक है, फिर ओदी तशरीह होनी है, खलासा होना। एक गजल अज जी गजल लिखी जा रही है सीधे सामने पई है, ना उहदा खलासे की लोड़ है तैनूं, ना उहदे तर्जमे की लोड़ है तैनूं, ना उहदी तशरीह की लोड़ है तैनूं। यानी तुसीं कह रहे हो भी टोटल सहले मुमतना च हो, सहले मुमतना। सर, मैं समझना कि अज शायरी जिहड़ी हो रही है, इहनूं मैं कहांगा मंजूम खबरनामा। इस तरह मंजूम खबरनामा। एक चीज मैं देखी है, उदा मैं आके बयान कर दी है। शायर कित्थे आ? वारिस शाह अगर बड़ा है, दास्तान लिख रहा हो, अच्छा उन्हें अपना होना किथे दस्या? दास्तान तो उन्हें लिखनी सी, उस तो पहले भी लोगों ने लिखी, ठीक है। उत्थे जदों कहंदा ना मकूला शायर, जदों अपना आप उहदे विच शामिल करदा, उहदे चों अपनी महारत दसदा कि मैं किथे खलोता है, मैं वारिस शाह नूं मन्नो। हुण ते सर गजल मंडियां दा भाव हो गया, विचे सब्जियां, विचे मावां। महबूब सरमन दे गल ते खलारा बहुत लगदा सर। शायर गजल नहीं सुना रहा, अपने सारा परिवार उहदे विच बयान कर रहा वा अजीब तरह। लो जी, पहली दफा इदा होने लगा कि जिवें मैच हुंदा ना किस वेले ते बारिश पै जांदी है ते कोई कहंदे अद्धा मैच फिर कर लांगे। अच्छा, आ प्रोग्राम छड्डण वाला नहीं, हो उत्थे होण आया सी जिथों मैं प्रोग्राम शुरू करन दे मूड च सां। असल च ते हुण पीक ते आया सी जिथों प्रोग्राम शुरू करना सी। अच्छा, गल उत्थे तक आ गई है जिथों मैं शुरू करनी चाहुंदा सी जी। और ये गल्लां बहुत जरूरी सी
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ।